कि इस बार जो पंजाब दे नाल धक्का होया, पंजाब की किसानी दे नाल धक्का होया है कि पहली बार साडे अदाकार साडे कलाकार वो किसान भरावां दा साथ दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी प्राउड वाली गल है, क्योंकि ये भी अपने है, ये भी किसानां दे पोता, ये भी मेहनत करने वालियां दे पोता। क्योंकि हुण मसला आपां सारे जानते हैं, साडे समुचे पंजाब दा है, भारत वर्ष दे विच जिथे जिथे खेती हुंदी है, जिथे जिथे किसानी हुंदी है, वो सारे किसानां दा रल मिल के मसला है। इनू आपां ने एकजुट होकर लड़ना है और साडियां जिन्नियां भी जथेबंदियां ये संघर्ष लड़ रही ने, वो सारे जथेबंदियां दा वड्डा धन्नवाद है, सारे फनकारां दा, कलाकारां दा। इस तरह अकाल डिग्री कॉलेज मस्ताना साहब तो प्रोफैसर सोहनदीप सिंह जी जुगनू भी अपने साथियों नाल वड्डी हाज़री रखे पुजे, उन्होंने भी धन्नवाद। सो अगली बेनती भाई हरजोत जी। सब तो पहले तो भाई गज के आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा श्री वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत हौसला होंदा है, बहुत माण होया सानू अज कि नौजवान जिन्ने भी है वो गज वज के पहुँच रहे हैं इन्हां धरनिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, इन्हां अंदोलनां ਦੇ ਵਿੱਚ। अंदोलन ये बहुत वड्डा रूप धारण कर चुके बाई जी। जिन्नी दिल्ली नूं या जिन्नी मोदी नूं उम्मीद नहीं सी, उस तो वध के वड्डा रूप धारण कर चुके है। ते इस अंदोलन नूं ढाह लाउण दीआं साजिशां भी शुरू हो चुकी हैं, पर कामयाब आपां तां होवांगे जे सारे आपां एकजुट रवांगे। जिद्दां मेरे तो पहलां बहुत सूझवान बुलारे आए, उन्होंने एको गल कही कि यह ना होवे किते कलाकारां नाल फोटोआं फुटोआं खिचाउण दे लई इत्थे आ गए ते घरे जाके सब कुछ भुल गए कि उत्थे की गल्लां होईयां सी, ये धरना काहदा है, अंदोलन काहदे लई शुरू होया है। इस चीज़ नूं माइंड 'च जरूर रखियो, इस गल नूं भी माइंड 'च रखियो कि यह संघर्ष नूं ढाह लाउण दीआं साजिशां शुरू हो चुकियां। हो सकदा मजहब के नाँ ते, हो सकदा जात पात के नाँ ते ये होणगियां, पक्का होणगियां, पर हुण तुहाडे ते डिपेंड करदा तुसीं अपने दिमाग नाल काम लैंदे हो या कल्ले दिल नाल ही काम लैंदे हो, सोचदे भी हो, समझदे भी हो, या सिर्फ एक एक्शन लैण लई तुहानूं काहली रहिंदी है। सो यह बिल की ने, इहदे बारे तुहानूं सारा चंगी तरह पता लग गया। होर भी मैनूं लिया दो बई। सो बिल की ने, ये बारे थोनों सारा पता है, आपां की गल्लां करनियां, की बोलना है, ये भी थोनों सारा पता है। एक हाज़री है साडी, स्पीचां इत्थे हुंदियां, तुसीं सुणदे हो, आनंद आउंदा इस गल दा कि साडे नाल की होया की नहीं होया, उस गल दी सानूं नॉलेज मिलदी है। सो सब तो पहलां तुसीं इस चार्ट वल ध्यान जरूर दिओ कि बच्चा बच्चा झोक देंगे, जमीन ते कब्जा रोक देंगे, ते थल्ले बाई जी हैशटैग है अंबानी अडानी गो बैक, हैशटैग अंबानी अडानी गो बैक। असी कलाकार वीरां ने कुछ दिन पहला एक कंपेन स्टार्ट की है। यह असी चाहते हैं तुसी चार्ट या फोटो अपने हाथ च फड़ के खिचा के फोटो अपनी डीपी जरूर लगाओ, इंस्टाग्राम ते फेसबुक ते जिन्ने भी तुसी वीर यूज़ करते हो, या कला सिर्फ ये चार्ट की फोटो अपनी डीपी जरूर लगाओ। गल ये नहीं कि ये बिल वापस हो जाएंगे या कोई वड्डा एक्शन हो जू, पर हाँ असी ये सोच के यह जिहड़ा चार्ट है या कंपेन स्टार्ट की है कि जिन्ने भी बाहरले वीर बाहरले भरा साडे फॉरन दे विच बैठे जिहड़े फिजिकली इन्हां धरनिਆਂ दे विच नहीं आ सकते, वो शमूलीयत नहीं कर सकते, पर वो घरे बैठे एक कंपेन दे विच हिस्सा लै सकते, ताकि दुनिया नूं पता लग जाए कि अज पंजाब दे विच पंजाब दा जिहड़ा किसान है वो इन्हां बिलों का विरोध कर रहा है। सो यह तुसीं जिन्ने भी नौजवान, जिन्ने भी वीर, जिन्ने भी भरा इंस्टाग्राम ते फेसबुक ते हैगे हो, ये इनिशिएटिव जरूर करो। तुसीं बहुत बहुत धन्नवाद है। तुसीं इत्थे बाई जी स्टिक कर सकते हो। सो गल्लां दो चार होर करनियां मैं कि बाई जी आपां इत्थे आउणे आ धरनिਆਂ दे विच, बिल्लां बारे गल्लां करदे हैं, बिल की होए की कीता, इन्हां ने 3 बिल साडे मत्थे मरते, पर मैं तुहानूं पिछलियां गल्लां याद कराउणियां चाहुंदा जिੱਥੋਂ साडा खून खौलदा है। 1947 की गल शुरू कर लैने आपां
47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ। ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ। 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾੜਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੰਡਿਆ ਕਿਹਨੂੰ ਗਿਆ ਸੀ? ਉੜੀਸਾ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਿਹਾਰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਯੂਪੀ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਖ ਜਿੱਥੇ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਕੱਠੇ ਇੱਕੋ ਥਾਲੀ 'ਚ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਾੜੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਪਾਏ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਇਹ ਬਿੱਲ ਤਾਂ 3 ਬਿੱਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਹੁਣ 2020 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਮੜੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? 1947 'ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ, ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਕੀ ਸੀ? ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਰੱਜਿਆ ਪੁੱਜਾ ਸੀ, ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਵਧੀਆ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਅਨਾਜ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ MS ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ, ਉਹ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਕਸੀਕਨ ਬੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਜ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ ਉਹ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। MS ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਈ। ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਤਿਆ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਤਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਈ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਤੇ 9 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਕਿਵੇਂ ਉੱਤੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਉੱਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਦੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗੀ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਨਾ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਕਦੇ ਆਊਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੇ, ਚੰਗਾ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲੇ, ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਲੇ, ਚੰਗਾ ਘਰ ਪਾ ਲੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬਾਈ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੱਡੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਫਾਹਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਲੋਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਨ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਚੁਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਜੇ ਉਹੀ ਵਿਆਹ, ਉਹੀ ਗੱਡੀ ਜਾਂ ਉਹੀ ਘਰ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਪਾ ਲੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਪਾ ਲੇ, ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ EMPLOYE ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਲੋਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਪੇ ਆਫ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਅੱਡੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਫਾਹਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਲਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਕੀਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਨ ਦੇਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨੇ ਵੀ ਔਖੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 9 ਤੋਂ 5 ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਜਾਂ 8 ਤੋਂ 4 ਜੌਬ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੀਮਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਉਹਨੂੰ ਲੋਨ ਵੀ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਉਹਦਾ ਘਰ ਵੀ ਕੁਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਕੁਰਕ ਹੋਊਗੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅੱਧਾ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਨ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਸਾਡੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਅੱਡੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਫਾਹਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਕੱਲੇ ਇਹਨਾਂ 3 ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਮਸਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਰ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ? ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ? ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਪਾੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਕਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਪਾੜ ਗਏ। ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡਾ ਪਾੜਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਵੰਸ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ 3 ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਆਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਪਾੜੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਪਾੜੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਪਾੜੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। 3 ਬਿੱਲ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਮੜਦੇ। 2020 ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਬਿੱਲ ਹਜੇ ਬਣਨੇ ਸੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਗਏ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਗਏ ਸੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ CEO ਆਏ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ YouTube ਤੇ ਪਈ ਹੈ, Google ਤੇ ਪਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਇਹ ਖੜੋਤ ਆ ਗਈ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀ CEO, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ,
ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ 50-50 ਸਾਲ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਾਮੇ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡੀ ਹੋਊ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਣ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਇਹ ਤਾਂ 2017-18 ਜਾਂ ਉਦੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਹੁਣ ਮੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਕਲਾਕਾਰ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੋਕਾ ਦੇ ਸਕੀਏ ਕਿ ਬਾਈ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਓ, ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਇਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰੂਪ ਲੈ ਜਾਊਗਾ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰੂਪ ਲੈ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਾ ਰਹੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਰਹਿਣੇ ਸਾਡੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਲੁੱਟ ਲੈਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਜਿਵੇਂ ਇਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਈ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰ ਗਏ ਤੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਬਾਈ ਕੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਲ ਮਾੜੀ ਹੋ ਜੂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆ ਬੋਰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਚਾਰਟ ਦਿਖਾਇਆ, ਐਟਲੀਸਟ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਬੈਠੇ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦਿਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਇਓ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਲਾ ਗੇਲਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਸਰ ਜੇ, ਅੱਜ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ, ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸਰ ਜੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਮੀਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹੋਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਖੇਤ ਨਾ ਬਚੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ ਸੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਦਰਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ, ਮੰਦਿਰ, ਮਸਜਿਦ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਸਾਰੇ ਬਾਬੇ, ਸਭ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਸੀ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ ਉਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਇਹੀ ਨਾ ਰਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਹਿਣਾ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਲਾਲਚਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਹੱਦ 4 ਸਾਲ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਕਾਰੀਆਂ ਛੁੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਓ, ਇਕਜੁੱਟ ਰਹੋ, ਮਿਲ ਕੇ ਰਹੋ, ਕਿਸੇ ਅਫਵਾਹ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਤੇ ਗਲਤ ਆਨਸਰ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰਿਓ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਸਾਨੀ ਪਿੱਛੇ ਲੜਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜੋਸ਼ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇੱਕ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਈ ਹਰਜੋਤ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਬਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੀ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਖੜੇ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਚਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਖੜੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣੇ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਆਪਾਂ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਪੜਾਏ। ਪਲੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੱਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਆਏ ਆਪਣੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਡਮੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨੇ ਆ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਆ ਭਰਾਵੋ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਚਾਹ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਖੜੇ ਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬੈਠ ਜਾਣ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਰਪੰਚ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਓ। ਔਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਰ ਵਰਗ ਸਾਥ ਦੇ, ਕਲਾਕਾਰ ਭਰਾ ਸਾਡੇ, ਅਦਾਕਾਰ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਉਹ ਗੁੰਗਾ ਬੋਲਾ ਤੇ ਅੰਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਇਹਨਾਂ ਭਖ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਹੋਈ ਪਈ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਹਿੱਲੀ ਪਈ ਆ ਤੇ ਹਿਲਾ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਲੀਜ਼ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਰਫ ਜੀਮਾ ਜੀ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਇਸ ਮਾਈਕ ਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਕ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਜਲਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਗੇ ਸਟੇਜ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਂਡਓਵਰ ਸਟੇਜ ਬਾਈ ਰੁਪਿੰਦਰ ਜਲਾਲ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਹਰਫ ਚੀਮਾ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ 5 ਮਿੰਟ।
ਹੈਲੋ, ਇੱਕ ਬਾਈ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਆ, ਜਾਂ ਚਾਹ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਲੰਗਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਇਹੀ ਨਾ ਕਹਿਣ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੰਡੀਰ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਵੀ ਸੀ ਯਾਰ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬਾਹਲਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਦਿਲੋਂ ਦਰਦ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਮੰਡੀਰ ਨਹੀਂ ਕਹਾਉਣਾ ਯਾਰ, ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਮੰਡੀਰ ਕਹਾ ਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮੇਨੇ ਮਾਰਤੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਜੇ ਦਿਲੋਂ ਦਰਦ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਚੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮੰਡੀਰ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਮੰਡੀਰ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵਿਚੋਲੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਖੜੇ ਵੀ ਆ, ਬੈਠੋ ਯਾਰ, ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸੁਣੋ। ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਹਰਫ ਚੀਮਾ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਪਲੀਜ਼ ਬੈਠ ਜਾਓ 10 ਮਿੰਟ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘੰਟਾ ਬੈਠ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਜੇ ਦਿਲੋਂ ਦਰਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ। ਜੇ ਦਿਲੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣੋ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਕੇ ਤੁਰ ਗਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਖੜੇ ਰਹੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਚਾਹ ਪੀ ਲਈ, ਗੱਪਾਂ ਮਾਰ ਲਈਆਂ, ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕਲਾਕਾਰ ਜਾਂ ਬਾਈ ਹੋਣੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਲੱਖੇ ਹੋਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਦਾ ਫਾਇਦਾ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਣੀ ਆ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਵੀ ਲੋਕ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਾਸੇ ਕਿਹੜੇ ਚਾਹ ਪੀ ਗਏ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਦਾ ਯਾਰ। ਹਰਫ ਚੀਮਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾਰੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਨੇ, ਵੀ ਇਹ ਯਾਰ ਰੋਸ ਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਈਏ। ਜੇ ਅੱਜ ਇਹ ਲੜਾਈ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਆ, ਅੱਜ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਰਹਿ ਜੂਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਹਾਰ ਹੋਵੇ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਕੀ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਢਾਹ ਕਿਵੇਂ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਆਹੀ ਗੱਲਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਈ ਗਏ, ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਗਏ, ਇਹ ਯਾਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਜੀ ਗੱਲ ਲੱਗਣੀ ਆ। ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੇ ਭਸੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਧਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਇੱਧਰੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਨੀਆਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਪਾਂ ਤੇ। ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੁਛ ਕਰੀ ਗਏ, ਹੱਲੜਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰੀ ਗਏ ਹਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਤੰਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਕੇ ਵਗ ਜਿਓ ਅੱਜ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਸੁਣ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਲੰਮੇ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਆ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਗਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬੋਲਣਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਇਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਨਾ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਬਹਿ ਜਾਓ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਹੋ ਨੌਜਵਾਨ, ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਆ ਜਾਓ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਯਾਰ, ਆ ਜਾਓ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋਸ਼ ਆ ਇਹ ਵੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵਧੀਆ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹਨਾ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਲੱਗੀ ਸਾਡੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖੇਤੀ ਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲੀ ਹਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਰੀਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਟਰੈਕਟਰ ਲੰਘਦਾ ਖੇਤ ਕੋਲ ਦੀ, ਗਾਣਾ ਵੱਜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਗਾਣੇ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਸੌਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੇ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਰਜੋਤ ਨੇ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਜਿਹੜੇ 3 ਬਿੱਲ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫੈਸਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ,
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਵੇ, ਪਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦਾ ਅਨਾਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਜਦੋਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਜਾਊਗਾ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜਾਊਗਾ ਵੇਚਣ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਆਓ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਓ, ਜੂਸ ਵੀ ਪਿਉਣਗੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੁੰਡੇ ਆਪ ਹੀ ਚੱਕੀ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਧਰ ਫਸਲ ਬਾੜੀ ਅਨਾਜ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਤਾਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ, 50-100 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਵੀ ਵੱਧ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀਆਂ, MSP ਟੁੱਟ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਸੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 'ਚ ਜਾਇਆ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕਰਨਾ ਹਾਂ ਬਈ ਕਿੰਨੇ ਕਿੱਲੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ? 2 ਨੇ, 2 ਵਾਲੇ ਮਗਰ ਖੜ ਜਾਓ, 5 ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਜੇ ਖੜ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਬਈ ਤੇਰਾ ਕਿੰਨਾ? 50 ਕਿੱਲੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਆ ਜਾ, ਜਾਂ ਜਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਤੂੰ ਆ ਜਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਐਕਟ ਆ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਸਾਡਾ 2.5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲਾ, 5 ਏਕੜ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਤ ਆ ਯਾਰ, ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਨੇ ਇਹ। ਦੂਜਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਿਖਤਾਂ ਪੜਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਪੜਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨਾਜ ਚੱਕਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ? ਫਸਲ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਬੀਜਣੀ ਆ, ਸਪਰੇਅ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪਊਗੀ, ਸਪਰੇਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਰ ਵੀ ਵਿਕੀ ਜਾਣਾ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਦਾਣਾ ਮਾੜਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ 19-21 ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣੀ, ਭੱਜ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੌਜ਼ ਦੱਸਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲੀ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਯਾਰ 100 ਰੁਪਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਿਖਤ ਪੜਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਉਹੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੋਣੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲਓ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ, ਉਹਨੇ 5000 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਿਖਤਾਂ ਪੜਤਾਂ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜੂਗਾ ਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਹੈਗਾ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਟ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਵੀ ਸਟੋਰੇਜ ਕਰਨ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਆਪਦਾ ਅਨਾਜ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਚ ਲੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਧਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਐਡੇ ਸੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਅਨਾਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕੀਏ ਨਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੱਲੀ ਪੱਤੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਬਾਹਰੋਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਮੇਰੇ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਬਾਹਲਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਜੋਗੇ ਹੋਵੋ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਮੁੰਡੇ ਉੱਠ ਕੇ ਲੀਡਰ ਆਗੂ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣ, ਆਹੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲ ਸਕੋ ਤਾਂ ਬੋਲੋਗੇ ਜੇ ਸੁਣੋਗੇ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੋਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇੰਨੀ ਫਸਲ ਸਾਨੂੰ ਵੇਚਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਐਕਟ ਨੇ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੂ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਹਨਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ, ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਕਿੱਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਟੋਲਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਖਤਰੇ 'ਚ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਆ। ਸਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜੋਗੀ ਰਹਿ ਗਏ ਵੀ ਝੰਡੇ ਲਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲੰਘੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲੰਘੇ, ਫੇਰ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ। ਸੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਇਹੀ ਨੇ। 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਸਰਾਭੇ ਨੇ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਹਨਾ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਈਡਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਡਲ ਬਣਾਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੋਕ ਕੇ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਈਡਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਯਾਰ। ਸਾਡੇ ਗੀਤ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਨੱਚ ਲੈ ਗਾ ਲੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਪਦੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਲੱਖਾ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਉਹ, ਬਾਈ ਵੀ ਦੱਸੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਦੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਟੂਨ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ,
ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਦੇਤੇ ਜਾਂ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਕੇ ਦੇਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਨਿਆਣਾ ਰੁੱਝਿਆ ਰਹੂਗਾ। ਤੇ ਯਾਰ ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਟੂਨ ਹੀ ਬਣਾਈ ਗਏ, ਸਰਾਬੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਨਗੇ ਉਹ? ਜਾਂ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ? ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਏ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ? ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਊਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਊਗੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਈਏ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਜਾਈਏ ਤੇ ਮੰਗ ਰਹੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆ ਜਾਓ, ਹਨਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਇਹਨਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਅੱਜ ਲਹਿਰ ਉੱਠੀ ਆ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਆਹ ਗੀਤ ਗਾਉਣੇ ਤੁਸੀਂ, ਯੂਥ ਤੇ ਆਹ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਜੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਲਹਿਰ ਉੱਠੀ ਆ, ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਚੰਗਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਸਾਹਿਤ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਗੀਤ ਬਦਲ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਨੇ, ਉਦਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੀ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਈ ਕੀ ਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਪਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ, ਬਹੁਤ ਢਾਹ ਲਾਈ ਜਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਨਹੀਂ ਭਰਾਵੋ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਵਾਂਗੂ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਉਵੇਂ ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾਾਂਗੇ ਆਪਦੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਕਬੂਲ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੀਤ ਉਹ ਵੀ ਗਾ ਦੇਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਬਸ ਬੇਨਤੀਆਂ ਫੇਰ ਇਹੀ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੋਲਣਾ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ, ਇੱਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਸਮਝੇ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਆ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਹੀ ਕੁਝ ਕਰੀ ਗਏ ਫੇਰ ਇਹ ਲੜਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਲਈਏ, ਬੜਾ ਹੈ ਦੇ ਲਿਆ ਬੜਕਾਂ ਤੇ। ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਨੀ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ, ਆ ਜੋ ਮੁੰਡਿਓ ਸੜਕਾਂ ਤੇ। ਢਿੱਡ ਪਰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਲਾਰੇ ਨੀ। ਤੇਰਾ ਵਾਪਿਆ ਐ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰੇ ਨੀ। ਤੇਰਾ ਵਾਪਿਆ ਐ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰੇ ਨੀ। ਵੋਟਾਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਲੂ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਨਾ ਲੱਭਦੇ ਆਗੂ ਨੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਹੁਣ ਦਿਨੇ ਦਿਸਣਗੇ ਤਾਰੇ ਨੀ। ਤੇਰਾ ਵਾਪਿਆ ਐ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰੇ ਨੀ। ਤੇਰਾ ਵਾਪਿਆ ਐ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰੇ ਨੀ। ਸਾਲੇ ਨੌਕਰ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਖੇਤਾਂ ਦਿਆਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ। ਪਿਛਲੇ ਵੀ ਜ਼ਖਮ ਨੇ ਹਰੇ ਹਲੇ, ਰੋਈਏ ਕੀ ਬਹਿ ਕੇ ਤਾਜਿਆਂ ਨੂੰ। ਪਿਛਲੇ ਵੀ ਜ਼ਖਮ ਨੇ ਹਰੇ ਹਲੇ, ਰੋਈਏ ਕੀ ਬਹਿ ਕੇ ਤਾਜਿਆਂ ਨੂੰ। ਖਾਲੀ ਅਬਦਾਲੀ ਮੋੜੇ ਨੇ ਕਦੇ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਨੀ। ਤੇਰਾ ਵਾਪਿਆ ਐ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰੇ ਨੀ। ਤੇਰਾ ਵਾਪਿਆ ਐ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰੇ ਨੀ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੌਜਵਾਨ ਏਕਤਾ, किसान मजदूर नौजवान एकता, किसान मजदूर नौजवान एकता। बच्चा बच्चा झोक देंगे, जमीन ते कब्जा रोक देंगे। तुसी कहना बच्चा बच्चा झोक देंगे, बच्चा बच्चा झोक देंगे। सो बहुत बहुत धन्यवाद। ये जोश आ जिहड़ा तुहाडे चुल्हिਆਂ तक जावे। सो यही बेनतियां करदे इन्हां स्टेजां तो। घरें जाके भी आही गल्लां होण, आपदे भविख लई फिक्रमंद होइए सारे भरा। आही स्टेजां ते गल्लां ने जिहड़ियां ही तुहाडे घरां च गल्लां होण। सो इन्हां गल्लां दे नाल मैं बहुत बहुत धन्यवाद सारिਆਂ ਦਾ। हुण अगले बुलारे बोलण। बहुत बहुत धन्यवाद भाई हरफ चीमे दा। इन्हां ने गल कही भी अनुशासन होना बहुत जरूरी आ। हो सकता कि हो कि देख ही रहे आ, सारिਆਂ ਨੂੰ पता है भी जिन्ने भी ਜਿਹੜੇ इस संघर्ष ਦੇ ਵਿੱਚ चाहे वो किसान जथेबंदियां चाहे कोई भी वर्क कर रहा है, थोड़े तो थोड़ा बहुते तो बहुता हर एक ते नज़र है। गल विश्वास बना के रखण दी है। परसनल अटैक भी ਜਿਹੜੇ आने वाले समय ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਜੰਸੀਆਂ सरकारां करनगियां, पर जिन्ना टाइम
ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਆਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਰ ਦੇਖੋ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਬੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਹੋਣਾ, ਪੇਜ ਤੇ ਜੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਵੀਰ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਖੜਾ ਹੈ। ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੀਤਾ, ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਆਪਾਂ ਭੁਲੱਕੜ ਬਹੁਤ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ ਵੀ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਓ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। 5-10 ਹੱਥ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ। 14 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਆ, ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ 2 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਉੱਠਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਕ ਦਿਆਂਗੇ, ਮਾਰ ਦਾਂਗੇ, ਧਰ ਦਾਂਗੇ, ਇਦਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਗੈਪ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਆ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਭੁਲੱਕੜ ਨਾ ਬਣੋ। ਭੁਲੱਕੜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਇਹ RSS ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀ ਆ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ, 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇ ਕੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖ ਜੀ ਰਾਓ ਜੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਆਓ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀਰ ਜੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਹੀ ਲੈਣੇ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਨਾ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਰਾਵਣ ਦੇ, ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਸਾੜੋ ਤੇ ਇਹਦਾ ਚੰਗਾ ਮੂੰਹ ਕੁੱਟੋ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਕੁੱਟਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਆ, ਇਹ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਛੱਡਦਾ ਏ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਲੱਕੜ ਬੱਗਿਆ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਫਿਰਦੀਆਂ, ਤੂੰ ਆਣਾ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡਣਾ ਤੇਰੀ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਇਹ ਛਾਤੀ ਦੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨੱਚਣਾ ਏ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਏ, ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਵੀਰ ਕਲਾਕਾਰ, ਜਿੰਨੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ, ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਏ। ਐਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ, ਆਹ ਵੇਖੋ ਆਪਣੇ 40 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਐਵੇਂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇ ਗਏ 5-7 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਵਾ ਕੇ ਡਾਂਗਾ ਤੇ ਆਪਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 307 ਦੇ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਪਰਚੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤਗੜੇ ਲੋਕ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਏ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣੇ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਸੱਟੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਰੂਪ, ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ। ਨੌਜਵਾਨੋ ਵੀਰੋ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਖਾੜਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਮਿੰਨਤ ਕਰਨਾ, 5 ਸਾਲ ਇੱਕਰਾ ਨਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਰ ਫੜਾ ਦਿਓ। ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਏਡੀ ਦੂਰ ਹੈ, 5 ਸਾਲ ਆਏ ਜਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਨਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਗੱਡੇ ਮਗਰ ਕੁਹਾੜਾ ਦੱਬੀ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਜੋਤਿਸ਼ਕ ਵਿਦਿਆ ਇੱਕ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਰੋਹਿਤ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਚੈਲੰਜ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਰੀ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤਾਨ ਸੁੱਖ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲਾਟਰੀ ਦਾ ਸਹੀ ਨੰਬਰ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ? ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਧਨ ਦੀ ਕਮੀ, ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ। ਫੀਸ ਕਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਰੋਹਿਤ ਜੋਸ਼ੀ ਜੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਾ, ਫ੍ਰੀ ਸਮਾਧਾਨ। 99 968 26 004।